ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಕಡಪ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಟಕಾಯತ್ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಯುದ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಕಾಯತ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರೂಢರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೀತದಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 121 ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕುಳಗಳು ಹಸಿವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಸಮಗ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ, ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3 ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದೋ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 3 ಇವು ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ 1860 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ 100 ದಿವಸ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುವಲ್ರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ PA ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ, ಏನು ಹುಡುಗಾಟಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ರೈತರಪ್ಪ, ನೀನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು? PA ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು. ಬರೀ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಯಿತು? ಏನು ಮಾಜಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು.
ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಕೂತ್ಕಸ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಗೋಕರಾಕಂತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಥ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ನೀವು? ನಮಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೇನೆ. ಒಬ್ಬಾಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಇದ್ದಂಥ ಜಮೀನಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಣಿ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿ, ಎಮ್ಮೆ ಆದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ ಮುಂದುವರಿತು ಅಂತೇಳಿ 60 ವರ್ಷ ತನಕ ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜಮೀನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರೀಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಾಯ್ತನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ, 5 ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ 3 ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, MSP ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಂತೆ ಕಸ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ತು. MSP ಇದಿತ್ತು, ಇದು ಇರಾಕಿಲ್ಲ. 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಬೇಡದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಸಾಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಲೀಸ್ ತಗೋ, ಲೀಸ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜಮೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾರಾಯ ನಾವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲ ಮನಿ ದನಕರ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿಕ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ರೈತ ಚಳವಳಿ ಕಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದೊಳಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕ ಈಗ ಬಂದಿರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಸೇಕ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮಣಿಗೊಬ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों बहनों व बच्चों, नौजवान साथियों, आपको पता, सबसे पहले तो मैं इस क्रांति की भूमि धारवाड़ के तमाम लोगों को नमन करता हूं। धारवाड़ के लोगों ने इस क्रांति का, जो किसान क्रांति है, इसका आज से 42 साल पहले इस देश में शुरुआत की थी। आज वही लड़ाई, किसान की मुक्ति की लड़ाई, किसान की तकलीफों को लेके जो संघर्ष है, वही लड़ाई आज फिर चल रही है। हम धारवाड़ के लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। धारवाड़ के लोगों के शामिल होने बगैर इस लड़ाई को जीतना संभव नहीं है, तो हम आपको निमंत्रित करने आए, आपको निमंत्रण देने आए। आपको पता, दिल्ली में 126 दिन से किसान आंदोलन चल रहा। 126 दिन से लाखों किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। दिल्ली के अंदर आने के जितने भी हाईवे हैं, सब पे किसानों ने धरना दे रखा है। 20,000 ट्रैक्टरों ने दिल्ली को घेर रखा। दिल्ली के तमाम रास्ते बंद हैं। हमने सरकार को बता दिया कि जो 3 कानून बनाए, वो 3 कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसान और मजदूर को बचाने के लिए बनाए थे, उन कानूनों को इस सरकार ने खत्म किया। उसके लिए ये लड़ाई है, ये किसान और मजदूर की लड़ाई है। ये बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़खानी की गई है, उसके खिलाफ लड़ाई है। इसमें तमाम देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और नौजवान को हम आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि ये लड़ाई गरीब की, ये लड़ाई कमेरे की है, लुटेरे के खिलाफ ये लड़ाई है। जो लूटने आए हैं,
जो देश को लूट रहे हैं उनको इस देश से भगाने के लिए लड़ाई है, उसमें आपका सहयोग मांगने हम आए। ये लड़ाई लंबी चलेगी। हम वहां सड़क पे बैठे दिल्ली में, आपको दिल्ली के बारे में ज्यादा नहीं पता, बहुत लोग दिल्ली नहीं गए। दिल्ली में ठंड पड़ती है, पीछे ठंडी का मौसम था, 1 डिग्री टेम्परेचर था, 1 डिग्री। कर्नाटक के लोग जो दिल्ली गए उनको पता होगा 1 डिग्री क्या होता। कर्नाटक में 1 डिग्री का पता नहीं चलता। उस ठंड में हमारे 350 किसान शहीद हो गए। उस ठंड में खून जो है जम जाता, जैसे फ्रिज में पानी जम जाता है, उस ठंड में आदमी का खून जम जाता है। इतनी ठंडी में भी किसान सड़कों पे लाखों की तादाद में बैठे रहे। किसान हार मानने वाला नहीं है। अभी गर्मी आ गई है वहां पे। हमने ठंडी में, हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि उस ठंडी में दक्षिण भारत के आदमी का दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मौसम बदल गया। अब मौसम में ज्यादा फर्क नहीं है। अब जैसा मौसम कर्नाटक में ऐसा दिल्ली में भी हो गया। अब आप लोग वहां पे आराम से रह सकते हैं। हमने दिल्ली की सड़कों पे मकान बना लिए, टॉयलेट, बाथरूम, मकान, बिजली, पानी का सब प्रबंध कर लिया। जब भी कर्नाटक के किसान भाई दिल्ली आएंगे, ना आपको रहने की दिक्कत है, ना आपको खाने की दिक्कत है, सारी व्यवस्था आपकी है। आप दिल्ली आए और उस आंदोलन में जो यज्ञ चल रहा है, जो किसान मजदूर की मुक्ति का यज्ञ दिल्ली में शुरू किया, जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई दिल्ली में शुरू की है, आके उसमें अपना योगदान दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपकी अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं धारवाड़ के लोग धारवाड़ से ही नहीं, पूरे कर्नाटक के किसान को लेके दिल्ली की तरफ आएंगे। और दिल्ली में ही नहीं, जो दिल्ली नहीं जा सकेंगे वो बेंगलोर की घेराबंदी करेंगे। बेंगलोर के चारों तरफ अपने ट्रैक्टर लगा के बेंगलोर को भी दिल्ली की तरफ से घेर के बंद कर देंगे। हम पूरे देश में ये आंदोलन हर प्रदेश की राजधानी में शुरू करेंगे। लंबी लड़ाई है, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सभी को आमंत्रित है, जो दिल्ली आ सकते हैं वो दिल्ली आए, जो दिल्ली ना आ सकते हैं वो बेंगलोर की तरफ चलने का प्रोग्राम बना के बेंगलोर को घेरने। यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। जय किसान का प्रतीक स्थल बाबा राम अम्बेडकर के अनुयायी आज जो दिल्ली में जो प्रोग्राम चल रहा, 3 कानून को लेकर, ये 3 नहीं है, ये बहुत कानून है जो अभी पार्लियामेंट में आने हैं। ये उसका ब्रेक पॉइंट है। बिजली का एक कानून आएगा, बिजली अमेंडमेंट बिल। उसमें अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल आएगा, बीज का कानून, अलग से बीज के थाने खुलेंगे। अभी तो मैन थाने हैं, फिर महिला थाने खुले, बिजली के थाने खुले, और आने वाले टाइम पे बीज के थाने खुलेंगे, सीड पुलिस बनेगी। तो ये बहुत सी चीजें आने वाली है। यहां पे तो इतने भी लोग बैठे हुए हैं, बाबा गोड़े पाटिल साहब है, चुप्पी जी है, और लोग बहुत साथी यहाँ पे हैं। इनने बहुत संघर्ष इस स्थान से देखे। प्रोफेसर नजुदा स्वामी टिकैत साहब ने बताया कि यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करीब 30 साल पहले यहाँ पे हुई। यहाँ से आंदोलन निकले, यहाँ से आंदोलन हुए, जो भी यहाँ से आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को जीत हासिल हुई। तो आप लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी कर्नाटक की है कि जब ये धारवाड़ क्षेत्र खड़ा हो जाता है तो ये बॉर्डर पे है पूरा, ये महाराष्ट्र को भी अपने साथ जोड़ता है, ये कर्नाटक को जोड़ता है, ये पूरा क्षेत्र को जोड़ के एक बड़ा मूवमेंट ये साउथ में खड़ा होगा हमारा। ये लड़ाई जब ही जीती जाएगी, क्योंकि ट्रेनें बंद है,
बहुत लोग दिल्ली नहीं आ सकते। एक बयान हमने वहां पे दिया और हमने कहा कि बेंगलोर की तरफ को किसानों को कूच करना चाहिए। मौसम थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, इतना आप तैयारी कर लोगे और एक पूरी रणनीति बना लोगे कि कब आपको बेंगलोर चलना है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि फसल अब आप मंडी के बाहर आप कहीं पर भी फसल बेच सकते हैं, ये इस कानून में है। जब तक वापसी नहीं होती तो मंडी के बाहर बेचो, पुलिस स्टेशन में बेचो, क्योंकि पुलिस के लोग अगर आप ट्रैक्टर लेके विधानसभा में जाओगे तो पुलिस रोकेंगे, मंडी के लोग रोकेंगे, आपको इनकम टैक्स रोकेंगे, सेल टैक्स वाले रोकेंगे। तो जो भी विभाग आपको रोकेगा उस विभाग को आपकी फसलों को जो भारत सरकार का रेट है एमएसपी, उसको खरीद करनी पड़ेगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन आप विधानसभा को अपनी फसलें बेच दोगे, हमको तो ये लगता है कि विधानसभा पे फसलें हमारी ठीक कीमत पे बिकेगी। हमको तो ये लगता है कि मंडी में कम कीमत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर बेचो, तो विधानसभा से बढ़िया कोई मंडी नहीं हो सकती देश में। बेंगलोर में विधानसभा पे बेचे, जो विभाग रोकेगा भाई आप खरीद लो, ये रेट है हमारा, ये भारत सरकार का रेट है, ये फसलें है, खरीद लो। तो जब तक किसान यहां का ट्रैक्टर के साथ में आंदोलन नहीं करेगा, गाड़ियों से आंदोलन नहीं, ट्रैक्टर के साथ में चलेगा, उसका एक फार्मूला है, एक गांव एक ट्रैक्टर 15 आदमी और 10 दिन, ये आंदोलन की रूपरेखा है। एक गांव से एक ट्रैक्टर चले, 15 आदमी उसमें चले, उनका खाने पीने का राशन दे दो, 10 दिन चले, 10 दिन के बाद में 15 आदमी फिर शिफ्ट हो जाए, दूसरे लोग आ जाए, वे अपने घर चले जाए, दूसरे आ जाए 10 दिन के लिए। तो ये आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। ये रणनीति पूरे देश में बनानी पड़ेगी हमको। अपने ट्रैक्टर को अच्छी तरह से करो, उसी में खान पीने का उसका राशन रखो, गाड़ियों से उसमें शिफ्ट करते रहो। अपना घर है वो ट्रैक्टर, उसकी जो ट्रॉली है उसी में अपना पंखे रखो, फ्रिज रखो, कपड़े रखो, अलमारी रखो, बर्तन रखो, खान पीने का सामान रखो, उसी में सारी। एक ट्रैक्टर बढ़िया तरीके से बनवा लो, सार्वजनिक वो बन जाएगा, कोई भी बनवा भी सकता है उसको। आपने वहां पर देखा होगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली के चारों तरफ है, पूरे मकान बनाए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में मकान बना दिए, उन्होंने ऊपर जाली लगा दी, मच्छर लगते थे तो मच्छर जाली लगा दी ट्रैक्टर के चारों तरफ, अंदर पंखा लगा दिया। वहां की बिजली डिस्टर्ब कर रहे थे वे वहां पे। तो आज प्रशासन वहां पे, हमने कहा कि या तो आप दे दो बिजली, नहीं तो हम अपने ट्रांसफार्मर जाएंगे अपने और अपने ट्रांसफार्मर डालकर अपनी लाइन डाल लेंगे। तो आज सरकार ट्रांसफार्मर दे रही अलग से धरना स्थल के लिए। ये देश में ऐतिहासिक धरने होंगे कि धरना स्थल पे अलग से ट्रांसफार्मर लग रहे हैं बिजली के बड़े बड़े, और वहां से उसको कनेक्शन दिए जाएंगे, 24 घंटे बिजली रहेगी। तो ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, 4 महीने से भी ज्यादा हो गए। और हमने अभी आगे की तैयारी करी कि नवंबर और दिसंबर तक का जो 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है। तो इसमें पूरे साल इसमें आंदोलन होंगे। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो 2021 के लास्ट तक ये आंदोलन चलेगा, उसके बाद में फिर आगे डेट बढ़ाएंगे हम इसकी। लेकिन जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जो हमारी फसलें, वेजिटेबल्स है, दूध है, उनकी कीमतें तय नहीं होगी, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके मसले तय नहीं होंगे। तो मसले तो बहुत है ना, पूरे देश में मसले हैं, कहीं सूखे का मसला, कहीं पानी का समस्या है। तो ये अब नहीं चलने का। जैसे हमारे कर्मचारी है, 2004 के बाद में जो कर्मचारी भर्ती होगा तो पेंशन नहीं होगी, तो ये सारे इशू रहेंगे इसमें। जिस तरह से जो बड़े 26 संस्थान अभी बिखरे हैं, वो रेलवे हो, वो पेट्रोलियम हो, एयरपोर्ट है, तो ये बड़े बड़े जो संस्थान हैं ये सब बिखरे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें हमारे
फौज के हथियार बनते थे वो प्राइवेट में जाएगा। वो कौन सा मेटल लगाएंगे? एक बार विदेशों से मिल लो और मेटल हल्का लगा दो तो गया, हमारा जवान भी गया। और जो चौपे में बनाएंगे फटेगी। ये तो सरकार के अंडर में रहना चाहिए था। तो ये सारे मसले हैं। अभी किसानी का पूरा मसला है कि जितना भी यहाँ पे अनाज इकट्ठा होगा वो उनके गोदामों में पहले बंद होगा, उसके आधार पर वे उसकी कीमतें तय करेंगे। और ये होगा कि रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर रोटी की कीमतें तय करेंगे। अनाज को कोठरियों में बंद करेंगे। तो ये तो देश में नहीं होगा। किसान अनाज को तिजोरियों में बंद नहीं होने देगा। रोटी बाजार की वस्तु नहीं बननी। गरीब का अनाज जब बढ़े, ये तो नहीं देश में होगा। इसके लिए तो जागना पड़ेगा। और ये आंदोलन किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का नहीं है। इसकी एक नई बिरादरी बनी है, नया एक इसका धर्म बना है। वो है किसानी का, वो है खेती का, वो है रैयत किसान संघ। ये भाषा अलग अलग है लेकिन मसले सबके एक हैं। रेट अगर यहां पर नहीं मिल रहा तो रेट हरियाणा में भी नहीं मिल रहा, रेट बिहार में भी नहीं मिल रहा। ये पूरी फसलों को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। तो किसान की जिम्मेदारी बनती है कि जाति, धर्म, इन सब चीज से ऊपर उठ के आप किसानी धर्म अपनाओ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आप लोग आगे बढ़ाएंगे, चलेंगे। यहाँ के कर्नाटक के लोगों से बहुत उम्मीद है कि ये दिल्ली में भी साथ देंगे और यहाँ की भी एक अपनी रणनीति बनाएंगे। जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो चलेगी एक रणनीति बढ़ेगी। यहाँ पे जब राजधानी की तरफ को हम चलेंगे तो कोई जहां रोकेगा वहीं रुक जाना। अपने ट्रैक्टर में सामान रखो, जो रोके वहीं रुके, सड़क के ऊपर ही वहीं अपना खाना पीना बना, अगले दिन फिर उन्हें छोड़ दी, फिर चले जाओ। तो ये आंदोलन आपको शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जमीनें आपकी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी वे फसलों का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में जमीन, आपकी जमीन ठेके पे लेंगे और पूरा नौजवान है वो बर्बाद होगा, जमीनें जाएंगी। इस तरह के एग्रीमेंट वे करेंगे कि जमीन नहीं बचने वाली। तो सभी से उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में आप हिस्सा लें, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। प्रेस के लोगों को जिस तरह से शिकंजा सरकारों ने कस रखा है, प्रेस को भी आजादी दिलवानी है। ये मूवमेंट प्रेस की आजादी का भी आंदोलन है। ये आंदोलन जो नौजवान है, जो ये है, इसको आगे बढ़ रहा है और देश का जो नया निर्माण होगा उसमें सब लोगों को आगे बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा आपको। लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, लोग हटेंगे नहीं पीछे। पक्के मकान, पक्के घर, नीचे पानी के बोरिंग, पक्के वॉशरूम सब वहां पे बनने लग रहे हैं। तो आप आओ, देखो, जागो, उठो और लड़ो। ये लड़ाई का साल है, ये आंदोलन का साल है, ये हकों का साल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका, जय धारवाड़। ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕಪಡ್ಚಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ಹೋರಾಟದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾ ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ದೇಶ ಅಂತೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವೆಂಕನಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ,
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಕೂಲಿ ಯಾರಂತಂದ್ರ DC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, DC ಯಾರಂತಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್. ಮತ್ತಿಲ್ಲ MLA MP ಗಳು ಬಾಬಾಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂತ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ MLA ಅದಾರ MP ಗಳದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷುಕರವರು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಲಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ತಾಯಂದ್ರ ಸೇರಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿನ ಸಮಯ ಒಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ದೇವ್ರು ಏರ್ಕೊತ್ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಗಂಧ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಉಲ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ರು. ಕತ್ತಿ ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಗ ದೇವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಕತ್ತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಸಿದ್ರು. ಆದ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಕ್ ಸಂಜೆ ಕತ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮನೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಮರಳು ಹೋಯ್ತಂತ ಅದೇ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ MLA MP ಗಳದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಗ ಊಟ ಹಾಕಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಧಾನಸಭಾದವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಿಂತಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಕರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್, ಕೈ ತೆಗಿರಮ್ಮ. ಅದು ಇವ್ರೆ ಬಾರ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಬರ್ರಿ. ಭಂಡಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ಕೈ ತೆಗಿರಮ್ಮ. ಅದು ಕೈ ತೆಗಿರಿ, ಕೈ ತೆಗಿರೋದು ಕೈ ತೆಗಿರ. ಭಂಡಾರಿ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ